उस बच्चे की लत्त उत्ते लत्त धर के मेरी अखां के सामने ना उस बच्चे नूं पाड़ दिंदे आ जिवें लक्कड़ पाड़ी हुंदी है। अनेकां बच्चों के होर दे सिरां विच गोलियां मारियां जांदियां। मेरे सामने साडे बजुर्गां दीयां दाड़ियां पुट्टियां जांदियां, उन्हां नूं घटीसिया जांदा, बड़ी बुरी हालत नाल भैणां नूं वस्त्रहीन कीता जांदा है। संतां नाल मेरी जी 30 तरीक नूं आखिरी मुलाकात हुई है जो लंगर तो जा रहे संत। अच्छा, की गलबात हुई? कुछ नहीं, संतां ने कहा सी भाई सिंघो वो समा आ गया जिहड़े च हुण सिर धर दी बाजी लाई बना नहीं सरना। वो तीर लेके संत बड़े फकर नाल तुरिया करदे सी। मैं जद वेख्या उत्थे भी तीर जिथे छेवें पातशाह दे शास्त्र पए है ना श्री अकाल तख्त साहिब दे विच जी, उत्थे वो तीर नहीं है। कित्थे गया वो तीर? उत्थे लिया के लैन च बहा के, चाहे बच्चा है, चाहे बजुर्ग है, चाहे माँ है, कोई भी है, उत्थे शूट कर दिंदे सी जिवें हुण अपना कैमरामैन बैठा इस तरह। होर इदों साडे नाल दुर्मति की करनगे साडीआं भैणां बजुर्गां दे मूहरे, भरावां दे मूहरे अल्प नंगियां करके उन्होंने मारियां, बच्चे मारे उन्होंने पेटां 'च सी जिहड़े। किहड़ी किहड़ी गल कहांगे उत्थे, की कहांगे। फिर उस योधे ने कहा सी मैं ट्रालियां भर दूंगा, इत्थों गड्डियां भर के जाणगियां, आ जाओ किते इत्थे तुहानूं लोहे दे चने चवाऊंगा मैं, जिउंदा हत्थ तां आउंदा नहीं, मरे दी मिट्टी जिथे मर्जी ले जाओ मिट्टी है। वो गुरसिख दे उत्ते इन्नी किरपा कीती कि आखिरी समा भी उन्हां दा गुरु दे चरनां दे विच। मैं तुहानूं दसदा कि दस्सण वालिਆਂ ने दस्सिया कि संतां दा जिहड़ा मखार सीगा वो सचखंड कन्नी नूं सीगा ते पैर इस पासे नूं सी जिधर नौवें पातशाह का थड़ा बनया होया गुरुद्वारा साहब। अकाल तख्त साहब कन्नी भी चरण नहीं सी संतां दे। सो एडा वड्डा योधा साडा जूझदा होया उत्थे शहीद होया। साडे याद कोई नहीं, कोई याद नहीं कौन सी वो जिहड़े उत्थे शहीद हो गए। पहले फैर खोलिया तोपां दा, वो जिहड़े गोले ना आके डिगदे सरोवर च डिगदा एक तां, ते फिर अंधा धुंद उन्हां गोलियां दे नाल ही अंधा धुंद गोली आर्मी चलाउणा शुरू कर दिंदी है। मींह वांगू गोली आउंदी है जिधर नूं वेहने आ। आ जिहड़े टौड़े वर्गे जिहड़े हुण लौंगोवाल वर्गे डींगा मारदे फिरदे आ ना सज्जणा, ये तां साडी पब्लिक नूं उत्थे सदा दी नींद सलाई दे उत्तों नहीं टप के आए ने। ये उन्हां दीयां लाशां मिध के आए ने। ये ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟਕੇ ਟਕੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਥਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਜੀ ਆਂਚ ਆ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੱਲੀ ਰੋਟੀ ਖਾਤਰ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਧਰਮ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। चिट्ठी के उत्ते हरचंद सिंह लौंगोवाल के सैन है ते लिखी जाती है 4 अगस्त नूं अटैक हुंदा जून च 4 अगस्त 1983 च। हाँ वो लिखी हुई है। लिखी किनू है? SS धावन PA इंदिरा गांधी दा, सफदर जंग रोड नंबर 1। मेरे थोड़ी याद है जी। वो चिट्ठी दे विच महापुरुषों वाले बड़ा कुछ बोलिया होया सी कि आपां इत्थे फौज भेजो। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ RMB ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਮੈਂ ਰਤਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਣਸੁਣੀ ਕਹਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਲੇ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 84 ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਾਸਤਾਂ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ 84 ਦੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦਾ
ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਬਾਬਾ ਪਾਲਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰੀ ਰੁਟੀਨ 'ਚ ਹੀ ਆਦਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ 15 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਉਤਾਵਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ 15 ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਲੰਗਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਵਸਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਬਗੌਲਤ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੀ ਬਗੌਲਤ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੁਚੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਕੁ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਤਤਪਰ ਹਾਂ ਤੇ ਤਤਪਰ ਰਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰਾਣ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਰੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੇ ਆਪੋਜੀਟ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੰਗਤ ਪਾਛੇ ਸੰਗਤ। ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਛਕਦਾ ਹਾਂ। ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਂਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇੜਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ 7-7 8-8 ਦਿਨ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸ਼ਕੀਨ ਕਥਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੀ, ਦੀਵਾਨ ਮੰਜੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਿਚਰ ਕੇ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਥਾਵਾਚਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਹਲੀ ਕਰਨੀ, ਨਹੀਂ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮਸ਼ਕੀਨ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ, ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਬਹਿੰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ 30 ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹੀ। ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨਾ, 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਚਨਚੇਤ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ CRP ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। ਸੁਬਾਹ ਹੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਖੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਬਰ ਜਮਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਟੱਲ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। 6-7 ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਕੁ ਦੇ ਫੱਟੜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਟੱਲ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ। 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਬੜੇ ਸਖਤ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ 29 ਨੂੰ ਤੇ 30 ਨੂੰ ਜੀ। 3 ਤਰੀਕ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ, 2 ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੰਦਰ ਗਈ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੰਗਤ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗੱਲ ਕਰੇ ਅਣਹੋਈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਅਣਹੋਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਚੇਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 4 ਵਜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੋਪਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਦੇ ਆ, ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਡਿੱਗਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਧਾ ਧੁੰਦ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਧਾ ਧੁੰਦ ਗੋਲੀ ਆਰਮੀ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਵਾਂਗੂ ਗੋਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਹਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸਾਂ ਕਿ ਜਦ ਵਿੱਚ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਫੌਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆਣ ਚੜ੍ਹਾਈ, ਬੇਦੋਛੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮੀਂਹ ਵਾਂਗੂ ਵਰਸਾਈ। ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕਾਰੇ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਸ਼ਵੇਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੇਜਰ ਜਰਨਲ ਖੜਾ ਪੁਕਾਰੇ। ਗੱਲ ਸਨ 71 ਦੀ ਜੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਫੌਜ 80,000 ਸਣੇ ਜਰਨਲ ਨਿਆਜੀ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਸ਼ਵੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਤਾਰੇ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਸ਼ਵੇਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੇਜਰ ਜਰਨਲ ਖੜਾ ਪੁਕਾਰੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸੀ ਨਾ ਲਾਗੇ ਤਾਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੀ ਨੀਵੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ
ਵੈਰੀ ਨੇ ਉੱਪਰਲੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਸਾਡੀ ਦੀਂਦੀ ਆ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਿਲਟਰੀ ਅੰਦਰ ਵੜਦੀ ਹੈ 4 ਨੂੰ ਹੀ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੋਰ ਵਿਖਾਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੋਰ ਵਿਖਾਏ ਨਾ, ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਭੱਜ ਉੱਠੀ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਹੀਆਂ ਵੇਖੋ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਚੜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚੱਕਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਕਣ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਯੂਨਿਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਬੱਚਾ ਵੇਖਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਵੇਖੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਰਭਵਤੀ ਭੈਣ ਵੇਖੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਫੱਟੜ ਵੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਕਈ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭੈਣ ਦੇ ਬੱਚਾ ਨਾ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੀਏ। ਹਰੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਹਰੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਉਸ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਾਲਮ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗੱਲ ਅਣਹੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾੜਕੂਬਾਦ ਦਾ ਅੱਡਾ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਣ ਕੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੋਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਿਦਕ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਉਹ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਖਾਲਕ ਵਸੈ ਰੱਬ ਵਸੈ ਖਾਲਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭੈਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਜੀ। ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਦਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਦੇ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਭੈਣ ਦੇ, ਉਸ ਮਾਂ ਦੇ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਦੇ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਗੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਦਿਨ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ, ਭਰਾ ਸੀ, ਭਰਜਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਛੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦੀਆਂ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਭੈਣ ਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਢਹਿ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੀ। ਬੱਚਾ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਮੌਤ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ, ਬੱਚਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਬੱਚਾ ਡਿੱਗਿਆ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਗੇ ਮਲਮਲ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਵਰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ। ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਲਾਈਟ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਚਿਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮਰੱਟੇ ਜੇ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੋਪ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਐਡੇ ਨਿਰਦਈ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੱਤ ਉੱਤੇ ਲੱਤ ਧਰ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜ ਪਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੜੀਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤਰਹੀਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੀ ਫੌਜ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਟੁੱਟੀ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਗੈਸ ਸਿੱਟੇ ਗਏ, ਬੰਬ ਸਿੱਟੇ ਗਏ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨ ਚਾਹਿਆ ਕਿ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਮ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੁਗਲ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਸ ਤਾਜ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਇਸ ਤਾਜ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਚਾਹੇ ਮੁਗਲ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਹਿੰਦੂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਇਹ ਸਭਨਾ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਣ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨਾ, ਤਿਸ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਸੈ ਬਾਹਰ ਆ ਜੀਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਣੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 93% ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਗਏ, ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਝੂਟੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਲਏ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਆਹ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਭਨਾ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਈ ਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਸਾਲਿਆਂ 'ਚ ਪਿੱਟਦੇ ਆ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ UN ਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਹੋਈ ਸੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ? ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ, ਅਲੌਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੂੰ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀ? ਲੋਕ ਵਿਖਾਵੇ ਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਓ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨਾ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬਹਿਨੇ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਮੀ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਇੱਧਰੋਂ ਅਜੇ ਮੋਰਚੇ ਟੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਕੱਲੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਬਰਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਵਾਂਗੂ ਸਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਰਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਰਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਸਰਾਂ ਬਣੀ, ਇਹ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਰੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਵਿਹੜਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੁਛ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਸਿੱਟੇ ਗਏ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਏ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਗੀਚਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 LMG ਬੀੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਵੜਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ। ਉੱਥੇ ਸੈਨਿਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਬਹਾ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਾਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬੈਠਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 200 150 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ UN ਦੀ? ਕਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜਿਹਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ 71 ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 93,000 ਫੌਜ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਜਰਨਲ ਸ਼ਵੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੇ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਉਹ ਜੀ, ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਰਾਇਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ, ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਵਰਗੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਰੋਟੀ ਖੰਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰੋਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੀਗਾ ਅਕਾਲ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਟੈਂਕੀ ਸੀਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਪਲਾਈ ਆਉਂਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੋੜਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਬ ਮਾਰ ਕੇ। ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ? ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਤਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸੀ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਚੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਲਾਂ 'ਚੋਂ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਟ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਆ ਪੇਟਾਂ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ। ਫੌਜੀ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ ਸੀ, ਵਰਦੀ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੈਸ਼ੀਅਨ ਇੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਨੇ ਜਾਂ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਜਰੀਆਂ ਨਚਾਈਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਸੀ।
ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟੀੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜੂਨ ਚ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟਕੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਰੋਟੀ ਬੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਖੱਤੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖਿਆ ਕਦੇ? ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖਿਆ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ? ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਚੰਗੀ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ? ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਥੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਖੋਈ ਗਈ। ਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਤਮਾਕੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਟੋ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੀਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਲੂ ਵਾਂਗੂ ਪੀੜਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਅੱਤ ਕੀਤੀ ਬੈਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਹੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ। ਮੈਂ 4 ਦੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜੀ, 4 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਂ ਜੀ। ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ 4 ਨੂੰ, 4 ਜੂਨ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਲੰਗਰ ਚੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 1-1:30 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ 12 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੇ 1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਾਏ ਨਾ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਮੋਰਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ। ਉਧਰ ਆਰਮੀ ਦਾ ਵੀ ਬਾਹਲਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਹਲਾ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਟੱਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਤੇ ਘੰਟਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਸੀ, ਦੱਖਣ ਬਾਈ ਸੀ, ਪਹਾੜ ਬਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਧਰਲੀ ਬਾਈ ਸੀ ਪੂਰਬ ਵਾਲੀ। ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ। ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੇਖਿਆ ਵੀਰੋ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਦਾ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਅੱਤ ਚੁੱਕੀ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਰਹੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੱਜਣੋ, ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਜੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਿਖਾਂਤ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਏ, ਸੌੜੀ ਚੌਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰੇ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਾਲਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ 7-8 ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। 3 ਜਣੇ ਅਸੀਂ ਸਾਂ ਤੇ 5 ਜਣੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਕੋਈ ਵੱਜੀਆਂ? ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਬਚਤ ਰਹਿ ਗਈ ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਜੀ। ਬਰੂਦ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਸਿੱਟਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੈਮੀਕਲ ਸਿੱਟਦੇ ਸੀ, ਲਾਸ਼ ਉੱਥੇ ਝੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਮੱਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੈਮੀਕਲ ਸਿੱਟਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣੇ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਪੈਣੇ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੈਮੀਕਲ ਹਵਾ ਚ ਉੱਡਦਾ ਸੀ, ਪਸੀਨਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗੂਗਾ। ਸਭ ਕੱਪੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਏਗਾ ਤੂੰ? ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਸੀ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਲੈਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਅੱਗ ਮੱਚਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਨੇ ਉਹ ਗਵਾ ਲਏ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਟੌੜੇ ਵਰਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਰਗੇ ਡੀਂਗਾ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ ਸੱਜਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸਲਾਈ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਟੱਪ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿੱਧ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਦੋਨੇ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਭਾਈ ਕੇ ਫਫੜਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਮਾਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਉੱਡ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਦੇ ਕੋਲੇ ਖਾਲੀ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਚੀਥੜੇ ਡਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਮਝੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੀ, ਵੀ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਬਰੈਸਟ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਣ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ
ਉਹ ਟੈਂਕ ਤੋੜੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਭਾਈ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨੇ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਰੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਦੋਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਆਪ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਗਾਂ ਆ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅੰਤਮ ਸਵਾਸ ਤਿਆਗੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗਿਆਂ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਨੇ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀਰਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੁਕੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਹਜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਲੁਕੋਵੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਹਲਾ ਲੁਕੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਕੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖੋ ਜਾਗ ਪਓ, ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਜੇ ਬਚਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਲਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਆ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚੌਧਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਰਦੇ ਆ ਮਰੋ, ਤੁਹਾਥੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ? ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜੀ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਤ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਸਿੰਘੋ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ 'ਚ ਹੁਣ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾਈ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਜਿਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਧਰ ਟੱਪੇ ਆ ਜਾਵੋ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੇਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਬੱਬਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕੁਸਕ ਸਿੰਘ ਗਏ। ਤੇ ਨਾਲ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਆਪਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਿਉ ਟਿਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਉ ਟਿਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿਣੀ ਕਥਨੀ ਦੇ ਸੂਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਚਨ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਹੈ ਸੱਚ ਧਰਮ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਬੋਲੀ ਹੈ ਸੱਚ ਧਰਮ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰ ਦੱਸੈ ਬਾਟ ਮਰੀਦਾ ਜੋਲੀ ਹੈ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹ ਮਰਦ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਜੀ, ਉਸ ਬਹਾਦਰ ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ। ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖੋ, ਕੁਛ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ। ਵੇਖੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਤੁਸੀਂ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 4-4 5-5 ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਭਾਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਰੂਗਾ ਕੀ ਕੋਈ? ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, 3 ਜੂਨ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਵੈਰੀ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਂ ਸੀ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀ ਮਾਨ ਦਲ ਦੀ, ਬੀਬੀ ਬਿਮਲ ਕੌਰ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਘਰੋਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਲੋਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਸੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਥਾਣੇ ਤੋਂ ਸੀਟ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੀਬਾ ਇੱਥੋਂ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੱਕਾ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਕੀ ਸੀ? ਆ ਮੋਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਿਆ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਕੀ ਸੀ? ਐਡਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਬੇਦਾਗ, ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਜਵਾਨੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਸੀ ਜੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਸੀ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਦਾ, ਬੱਸ ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਕੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਕੋਈ MC ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੋਟ ਆਉਂਦਾ, ਐਡਾ ਤਿਆਗੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਜੂਨ ਚ, 4 ਅਗਸਤ 1983 ਚ। ਹਾਂ, ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਿਖੀ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? SS ਧਾਵਨ, PA ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ। ਸਫਦਰ ਜੰਗ ਰੋਡ ਨੰਬਰ 1, ਮੇਰੇ ਥੋੜੀ ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫੌਜ ਭੇਜੋ। ਇਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਭੇਤੀਆਂ ਗੈਰਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਡਿੱਠਾ, ਘਰ ਦੇ ਚਾਨਣੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਿਆਂ ਦਾ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਰ ਲਈ ਘਾਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬਥੇਰਿਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਦਿਖਾਂਤ ਨਾ ਵਾਪਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਲਾਇਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਆਸ ਰੱਖਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਹ ਗੱਲ ਨਾ ਵਰਤਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 83 ਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਗੰਨਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ, 12 ਬੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਟਰੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਵੀ ਲਏ, ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ। ਹੋਰ ਕਈ ਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਰਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਆ ਦੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੱਚੇ, ਬੱਚੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਨੌਜਵਾਨ ਜੀ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਜੀ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ ਸਾਡਿਆਂ ਦੀ। ਕਾਹਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਡੋਗਰਿਆਂ ਤੇ? ਕੀ ਭਾਲਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ? ਸਿਰਫ ਡਰਾਮੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਤਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉੱਧਰ ਦਾ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦਾ। ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਧਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਹਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੱਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਮਾਰੂ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਚੁਟਕੀ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਥੱਲੇ ਸਾਈਨ ਹੈ ਡਿਕਟੇਟਰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ। ਸਿੱਖੋ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਚੂਲੀਆਂ ਦੁੱਧ ਪਿਆਓ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਹਰ ਯਾਦ ਆਈ, ਉਹ ਕਵਿੱਤ ਯਾਦ ਆਇਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤੈ ਬਿਸਦੇ ਤਿਸ ਕੌਣ ਪਿਆਰਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਲਾ ਲਓ, ਜੇ ਉਹ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋਊਗਾ ਪਬਲਿਕ ਜੀ? ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਦੇਊਗੀ? ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਹੈ ਬਿਸ ਦੇ। ਦੇਖੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਥਾਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਸਿੱਖੋ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹਨੂੰ। ਆ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਾਸ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰ ਕੇ 3 ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਂ, 3 ਜਮਾਤਾਂ ਹੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ 3 ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਆ ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਹੈ ਬਿਸ ਦੇਹ ਤਿਸ ਕੌਣ ਪਿਆਰਾ। ਜੇ ਘਰ ਭੰਨੇ ਪਾਹਰੂ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਘਰ ਭੰਨਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਸਾਮੂ ਆ? ਜੇ ਘਰ ਭੰਨੇ ਪਾਹਰੂ, ਕੌਣ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ? ਕੌਣ ਰੱਖੂਗਾ? ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਚਿੱਟਾ ਵੰਡਾ ਰਹੇ, ਆਪ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ, ਆਪ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਕੌਣ ਰੱਖਿਆ ਸਾਡਾ? ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਦਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਆਏ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ।
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਨੇਸਤਾ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸੁਸਤੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਾਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਬੇੜੀ ਡੋਬੇ ਪਤਨੀ ਉਸੇ ਬਾਰ ਦੀ ਗਾਂਹ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਹੈ। ਕੌਣ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ? ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਬੇੜੀ ਡੋਬਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ, ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨਾ ਸਾਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਭਾਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਬਗਰਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਕਰਕੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੋਲੇ ਗਏ ਜੀ, ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਨਿਕਲਿਆ? ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ? 12 ਵਜੇ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਲੈ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਕਿਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਪੀਏ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਤੇ DGP ਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨਮੁਖ ਰਹਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੂ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜੇ ਕਕਾਰ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਮਨਮੁਖੀ ਹਾਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਇੱਕ ਪਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਤੀਰ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਜਦ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇਸ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੂਕਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਣਦੀਆਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਦਰਦ ਰੋਵਾਂ ਮੈਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਵਾਂ ਮੈਂ? ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਤੀਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਉਹ ਤੀਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਸੀਗਾ, ਵੱਡੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜੀ। ਉਹ ਤੀਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹਾਰ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਜਲਾਲ ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਤੀਰ ਸੀ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਤੀਰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤ ਬੜੇ ਫਕਰ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੀਰ ਜਿੱਥੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪਏ ਆ ਨਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹ ਤੀਰ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬੋਲੀ ਕਿ ਉਹ ਤੀਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਭਾਈ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤੋਲ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸੀ ਤੀਰ ਸੰਤ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਤਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਬਕਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਕੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ, ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪਏ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਰੱਖਤਾ ਸੀਗਾ ਸੰਤਾਂ ਨੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੰਤਾਂ ਨੇ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਜੂਝ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਚੌਂਕ ਮਹਿਤਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਂਕ ਮਹਿਤਾ ਤੋਂ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਦਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਚੋਂ ਪਰੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਇਹ ਜੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ, ਜੋ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੂ ਬਹੂ ਮੰਨੇ। ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਖਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਕੰਨੀ ਨੂੰ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਪੈਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੀ ਜਿੱਧਰ ਉਹ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਥੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕੰਨੀ ਵੀ ਚਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਯੋਧਾ ਸਾਡਾ ਜੂਝਦਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਯਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਚਿਹਰੇ ਮੋਹਰੇ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸੱਜਣੋ, ਜੇ ਹਰ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੋਥੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਾਲਣਾ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਪਿੜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਖਰਤ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਖਰਤ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਸੱਜਣੋ ਸਾਖਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਾਖਰਤ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਸਾਂ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਤ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣੈ ਨਾ ਕਾਣ, ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਰਤਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਿਸ ਕੋ ਭੇਟਾ ਸ਼ੰਕਰ ਪਾਣ। ਫਿਰ ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਦੂੰਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਆ ਜਾਓ ਕਿਤੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਚਣੇ ਚਵਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੱਥ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਰੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਮਿੱਟੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹੀ ਕੁਛ ਜੀ, ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੌਣ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦਿੱਤੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਕੋਈ ਪਹਿਰੂ ਰਾਤ ਕੱਟੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਆਂਬੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ, ਇਕੱਲਾ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਰਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਐਂਟਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਐਂਟਰੀਆਂ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਲੁਕੋਤੇ ਉਹ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ? ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ? ਇੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਕੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਘਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝੇ ਨੇ ਇਹ ਜੀ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਲ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ? ਮੇਰਾ 82 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। 82 ਨਾ ਸੰਤ ਤੇ ਭਾਈ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਬਰ ਜੀ 8 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਜੀ। 8 ਦਿਨ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ, ਜਿਸ ਨਗਰ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਆਪਣਾ ਕਸਾਈਵਾੜਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਮਨਗਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਮੌੜ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਲਾਖੀ ਹਨਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿਉਣੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਿਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ 8 ਦਿਨ ਹੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਤੇ ਬਸ ਤੋਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਮੂਹਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਗੀ ਜੀ, ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਪੁੱਤ ਨੇ ਖਵਾਏ ਗਲੀ ਹਾਰ ਵੀ ਪਵਾਏ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਏ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਰੱਖਣ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੋਟਿਆਂ ਦੇ ਬੋਟੀ ਬੋਟੀ ਕਰਵਾਈ ਜੀ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਜੀ। ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਜੀ ਆਂਚ ਆ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੱਲੀ ਰੋਟੀ ਖਾਤਰ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਧਰਮ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਦਾ ਕਾਜ ਹੈ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਲਾਇਕਤਾ ਹੀ ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕਟਾਰ ਦਾ ਬਿਰਛ ਖੜਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਿਰਛ ਕੇ ਜਿੱਡਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਟਾਰ ਲੱਗਦੇ। ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ 'ਚ 2 ਬਿਰਛ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇੱਕ ਕਟਾਰ ਦਾ ਬਿਰਛ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਬਿਰਛ ਸੁੱਕ ਹੀ ਗਿਆ, ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫਰਸ਼ ਦਾ ਬੂਟਾ ਵੇਹਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਵਾਲਾ ਲੰਮਾ ਸਾਰਾ ਬੂਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਛੋ ਜੀ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘਰੇ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ 2 ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁੰਦਰੀ ਹਾਲ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਰਸਦੀਆਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋਗੇ ਪਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਸਕ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਚੇਸਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਗਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਿਟਾਏ ਗਏ ਜੀ? ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਧੱਬੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਤੀ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਰਬੜ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾ ਕੇ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁੱਕਰਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਗਿਣਤੀ ਕਿਦੀਆਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਏਡੀਆਂ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਆਂ ਜੀ ਉਹ? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਫੇਟ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਂਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਊਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਊਗਾ? ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ,
ਉਹ ਨੀਆਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਪਈਆਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਨੂੰ ਭੱਜਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਮੁਹਰਾ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉੱਠ ਪੈਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲੁਕੋਈਆਂ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜੀ? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੁਕੋਈਆਂ? ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬੁੰਗੇ 'ਚ। ਰਾਮਗੜੀਆ ਬੁੰਗਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਯੋਧੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੁੱਖ ਭੰਜਣੀ ਬੇਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਾਲਮ ਤਖਤ ਪੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਉੱਠਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ। ਕਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੌਧਰ ਕਰ ਲਏ, ਤਖਤ ਪੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤਖਤ ਤਬੂਤ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਬੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਧਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤਖਤ ਬੋਲਦੇ ਜਿਹਨੂੰ, ਵੱਡੀ ਸ਼ਬੀਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ। ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਛਿੰਬਣ ਉਹਦੇ। ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਤਖਤ ਪੱਟ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮਰਦ ਗੰਮੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਬੜ ਜੋਧਾ ਉਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ, ਮੂਰਤ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤ ਨਕਮਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਥੋਂ ਅਗਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੂਗੀ, ਉੱਥੇ ਚਾਹੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਝੁਕਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ। ਆ 84 ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਖੂਨ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਉਹ ਸਿੱਖੋ, ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਪਾੜ ਕੇ ਮਾਰਨਗੇ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘਾਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਇਹ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬੁੰਗਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਤਹਿਖਾਨੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਨਾ ਥੰਮਲਾ, ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਥੰਮਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚੇ ਮਨਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਥੰਮਲਾ ਇੱਕ ਥੱਲੋਂ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਜਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਉਤਰੋਗੇ ਜਦੋਂ, ਉਹ ਤਖਤ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਗੱਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਐਡਾ ਅਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨੀਵੇਂ, ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਾਹਤੇ ਦਰੀ ਤੇ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਤਿਆਗੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੇ ਜਰਨੈਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤੀ ਮਾਤਰ ਵੀ ਲੇਸ ਨਾ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਪਾਲ ਜੀ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੇਤੀ, ਵਰਨਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੋਹਿ ਤੇਤੀ। ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ, ਕੀ ਮੈਥੋਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਘਰੇ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਘਰੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਉਹ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਇਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਰਮਤੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਲਪ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟਾਂ 'ਚ ਸੀ ਜਿਹੜੇ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਉੱਥੇ, ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਰੋਜ਼ ਬਹਿਣਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੰਡੋ ਜੁੰਡੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੜਨ ਪਿੱਛੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਦੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਖੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਕੱਲੇ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਚੱਲਿਆ, ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ ਇਹ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋ ਰਾਜ ਨਾ ਦੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜੋ ਲੈ ਹੈ ਨਿਜ ਬਲ ਸੇ ਲੈ ਹੈ। ਨਿਜ ਬਲ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਬੰਦ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਡੱਕਿਆਂ ਜਿੱਡੀਆਂ ਜਿੱਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦੱਬੀ ਦੀ ਸੀਗ ਜਿੱਡੀਆਂ ਜਿੱਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ? ਸਾਨੂੰ 1.5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਆਪ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਡੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਡਰ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਹੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਡਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਆਮ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਲਫ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਸੀਲ ਜੱਤ ਕੀ ਕੱਛ ਪਹਿਣ ਪਕੜਿਓ ਹਥਿਆਰਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੂਜੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟਿਓ 10ਵੇਂ ਅਵਤਾਰਾ। ਜਿਨ ਪੰਥ ਚਲਾਇਓ ਤੀਸਰਾ ਪਰ ਤੇਜ ਕਰਾਰਾ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਿੰਦੂਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੀਸਰਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ ਕਰਾਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ। ਸੱਚ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਗ ਪੱਟੋ, ਅਨੇਕਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਆਓ ਤੁਹਾਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਨ ਤੇਜ ਕਰਾਰਾ ਫਿਰ ਪੁੱਜ ਗਏ ਸਿੰਘ ਭਚੰਗੀਏ। ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਜੇ ਸਿੰਘ ਭਚੰਗੀਏ, ਛੋਟੇ ਭਚੰਗ ਸੱਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਪੁੱਜ ਗਏ ਸਿੰਘ ਭਚੰਗੀਏ ਨੀਲ ਅੰਬਰ ਧਾਰਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕੇਸਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਡਾ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਸੀਗਾ, ਨੀਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਝੂਲਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੇਸਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਂਤ ਵਾਪਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਹ ਨੀਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਨੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਮੇਲਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਲਾ ਅੰਬਰ ਦੀਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤਿੰਨ ਆਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਠਹਿਰਿਓ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤਿੰਨ ਆਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਠਹਿਰਿਓ ਭਾਗੇ ਸਰਦਾਰਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੂਜੇ ਕਿ ਤਿੰਨ ਆਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਠਹਿਰਿਓ। ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਜੀ ਠਹਿਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਆਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਠਹਿਰਿਓ ਭਾਗੇ ਸਰਦਾਰਾ। ਸਭ ਜੱਗ ਤਿੰਨਹੂ ਬਸ ਕੀਓ ਜਪ ਅਲਖ ਅਪਾਰਾ। ਤੁਰਕ ਦੁੰਤ ਸਭ ਮਿਟ ਗਇਓ। ਦੁੰਤ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੈਂਤਾਂ ਵਰਗੇ ਖਾਨ। ਤੁਰਕ ਦੁੰਤ ਸਭ ਮਿਟ ਗਇਓ ਸੱਚ ਸੱਚ ਵਰਤਾਰਾ। ਫਿਰ ਕੁਸਲ ਖੇਮ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿਓ ਬਸਿਓ ਸੰਸਾਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਅਗੰਮ ਜਗ ਤਾਰਨਹਾਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਅਗੰਮ ਜਗ ਤਾਰਨਹਾਰਾ। ਸੋ ਦਾਸ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖੋ। ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਬੜੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਚਿਹਰੇ ਮੂਹਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੀਂਦੇ ਆ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਸਵੱਟੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖੋਟੇ ਛਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੜ ਛੱਡੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਬਲ ਲੱਖ ਬਾਹੀਂ ਕਿਆ ਕੀਜਾ। ਵੇਖੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀ ਨਾ। ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਲੱਖ ਬਾਹਾਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ। ਜਿੱਤਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਖੋ ਇੱਕੋ ਜਾਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਸਿੱਖੋ ਤੇ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮੋ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਬੋਲਦੇ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਸ ਕੋਲੇ ਆਏ ਹੋ। ਤੇ ਦਾਸ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੀਤਿਆ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਣਹੋਣੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਸਮਝਦੇ ਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਰਦੇ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੋਲਦੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਦੋਸਤੋ ਬਾਬਾ ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ 84 ਵੇਲੇ, ਜੂਨ 84, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਖੀਂ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਦੱਸਿਆ। ਉਹ 84 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ, ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਭੁੱਲੀ ਜਾਵੇ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਣਸੁਣੀ ਕਹਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਅੱਲੇ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਰਤਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ RMB ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਧੰਨਵਾਦ।